चलो अच्छा शुभुची ना ज्योत्सना राणी बेहेरा शुभुची ना झरणा मैम साउंड हाँ मैम शुभुची तो ठीक अच्छे देख तुम मान काली मु पढ़ेई संस्कृति अध्ययन परिसर बुझीगला परिसरटा पर्यटन परिसर अधा जाइथिला पूरा जाई नथिला परिसर तुम मानकर अधा जाइथिला बुझी परछो ना पूराटा मु तुम मानकु पढ़ेई नाही ठीक ना बोल मैम मो पाखर बुक नहीं कि तार पीडीएफ भी नहीं पीडीएफ नहीं और पीडीएफ ग्रुप रे छाड़ दबा व्यस्त हो ना मु आज छाड़ देबी ग्रुप रे ठीक अछि सुना कौन कहला तापरे कहला हमर दैनंदिन जीवन रे जिज्ञासु मनुष्यतार गोष्ठीगत जीवन रो प्रतीक स्वरूप संस्कृतिर विभिन्न दिग को अवलोकन करि आसीछि काहे केउ पुरा कालरू संस्कृति सामाजिक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण विभाग रूपे मनुष्यर सृजनशील परिप्रकाश रो माध्यम रही आसीछि साहित्य दर्शन कला आदि गुणात्मक विचारबोध मध्यरे संस्कृति मुख्य विषय रहिछि कौन कहले से एठी कहले दैनंदिन जीवन रे प्रतिदिन रे गोटे मनुष्य तार जीवनर स्वरूप बा ता जीवन रे जहाटा से करूची संस्कृति तार परंपरा को आखि आगे रखिकी से आग को बढ़ुची ताले सेटा को से गोटे संकेत भाव रे बहन करिकी चलीची कहले काहे केउ पुरातन कालरू माने आमे भी तार ठिकाना पाइबानी जे से केउ पुरातन कालरू संस्कृति सामाजिक जीवन रे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका को ग्रहण करछि ए समाज रे संस्कृति गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका को ग्रहण करिकी आज मनुष्य पाखरे आसिकी पहुंची किए ना संस्कृति साहित्य दर्शन कला आदि गुणात्मक विचारबोध मध्यरे संस्कृति मुख्य विषय रही बुझाई देले कहले तमान केवल मनुष्य पाखरे नुह मनुष्य जे केवल परंपरा को लेकिन चलिबो ता नुह साहित्य हो दर्शन हो कला हो ए सब क्षेत्र रे कोन हेची ना संस्कृति गोटे मुख्य भूमिका को ग्रहण करिकी आगकू चलीची किंतु शिक्षण विषय हिसाब रे पाठ्य पुस्तक रे संस्कृति स्थान बेसी प्राचीन नुह कहले जदि आमे शिक्षणीय क्षेत्र को जीवा गोटे शिक्षागत योग्यता को आमे आगो को नबा से संस्कृतिर क्षेत्रटा बेसी प्राचीन नुह सांस्कृतिक अध्ययन संस्कृति को एक स्थिर अपरिवर्तनीय प्रक्रिया न भाबी एहाकू एक चलतमान जीवंत तथा संचरणशील प्रक्रिया रूपे प्रतिपादन करे बुझाई देले कहले सांस्कृतिक अध्ययनटा बा संस्कृति को अध्ययन कले संस्कृति को गोटे स्थिर गोटे अपरिवर्तन प्रक्रिया को न भाबिकी एक चलतमान जीवंत माने चलंती प्रतिमा भाव ताकू आखि आगर रखिबा नित्यांत जरूरी माने जीव जंतु जेमिति चलाबुला करूछन मनीष जेमिति चलाबुला करूछि मनीष जेमिति बुझी पारुछि मनीष किछि कहि पारुछि ठीक सेही भलिया कोन हिची ना एई संस्कृति ठीक सेही भली आगको अग्रगामी करूछि विंश शताब्दीर मध्य भागरे ब्रिटिश मार्क्सिस्ट अध्यापन रे सर्वप्रथमे संस्कृति अध्यापना एक विषय रूपे अंतर्भुक्त होइथिला परवर्ती काल रे विश्वर विभिन्न कोण रे विभिन्न शैक्षिक विषय विभाग रे एहा एक गुरुत्वपूर्ण पठनीय विषय भाव आदृति लाभ करथिला आस्ते 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 संस्कृति विषय समस्ते जानिले समस्ते शिखिले शैक्षिक आकार रे संस्कृति आगको बढ़िला परंपरा पद्धति को नेकी आगको चलिला साहित्य कला दर्शन रे मध्ये तार स्थान को अलंकृत कला तो मनुष्य माने आस्ते 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 कोन गले संस्कृति विषय रे विधिबद्ध भाव रे जानि गले जे प्रकृत रे संस्कृति होउची एटा बुझी पारिलो एतिकी ना बुझी पारिलो नाही आज्ञा मैम बुझीगला मैम अन्य माने बुझी पारिलो अभिलिप्सा बिंजू मेहर ज्योत्सना राणी बेहेरा झरणा देखो तापरे कोन कहलो कहले कालक्रमे संस्कृति अध्ययन समाज तात्विक और नृतात्विक अध्यापना पाठ्यक्रम रे एक मुख्य विषय रूपे स्वतंत्र मर्यादा हासिल करिछि उदारीकरण और जगतीकरण समाज रे संस्कृति अध्ययन को मार्क्सवाद और नारीवाद परिप्रेक्षी रे विशेष रूपे आलोचित करा जायछि सांस्कृतिक अध्ययन संस्कृतिर अर्थ
प्रकार्य और परिसर संबंध में ज्ञान आहरण सहित वर्तमानर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थिति रे सांस्कृतिक प्रभाव और परिवर्तन विभिन्न दिग सामाजिक गवेषणा रे प्रमुख स्थान लाभ करिछि बुझेदेले कहले प्राचीन काल रे कोन थिला प्राचीन काल रे संस्कृति को भली हिसाब रे थिला केमती आगो को जाइथिला सेटा जति कि जरूरी मने करा जाउ नहीं किंतु तार परवर्ती अवस्था रे सामाजिक हो राजनीतिक हो आर्थिक हेउ सांस्कृतिक क्षेत्र रे कोन करिछि संस्कृति एक मुख्य भूमिका को ग्रहण करिछि विशेष करी नूतन उदारवाद जुगर उत्थानर प्राच्य और पाश्चात्य समाजर पाठ्यक्रम संस्कृति अध्ययन प्रति आग्रह बढ़िछि एक अलंग्र संस्कृति बा लोकल कल्चर तार सीमा रेखा मध्य रे सीमित नाही कहले गोटे लोकल कल्चर कहले कोन जोटा कि निज पाखरे थिबो लोकालिटी हिसाब रे तम जागा रे तमरो जो कल्चर अछि तमे मानुछ आउ जनक जागा रे तांकर जहा कल्चर अछि सेटा सिए मानुचंती बुझियला पुणी कोन कहले एहा समग्र जगतर संस्कृति को प्रभावित कर जोटा कि ग्लोबल कल्चर सारा विश्व ब्रह्मांड को प्रभावित करिछि केवल जे लोकल है कि नहीं तो तमे संबलपुर रे रहिलो तम संबलपुर कल्चर को नहीं तमे चलो तम संस्कृति को नहीं चलो नहीं सेटा नुह एबे संस्कृति कोन कि ग्लोबल हो जाइछि सारा विश्व भारत वर्ष रे एटा प्रचलन चलिछि एहा समग्र जगतर संस्कृति को प्रभावित करिछि एवं निजे मध्य अन्य संस्कृति द्वारा प्रभावित होइछि देखो तम मानकर संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति केवल तमे जे जगन्नाथ संस्कृति के मानुछ ता नुह ना अन्य देशर भी लोक माने जगन्नाथ संस्कृति को मानुछंती बुझी पारछ ना मु कोन कहूची ना बुझी पारु ना हो बुझी होची मैम सेठी बुझेले बढ़िया कथा कहले कहले केवल जे तमरो लोकालिटी टा को नै कि से रखिछि सेटा नुह तमरो आंचलिक बा तम अंचलर जिंसटा को नै कि से साहित्य रखिछि ता नुह समग्र जगतर संस्कृति मानंगु मैम कटि जाइतला एबे सुभिला हां तो एबे कोन करूछि से कहला केवल जे समग्र केवल जे जनकर संस्कृति को से देखाउछि बा गोटे लोकालिटी को नै कि जाउछि ता नुह ग्लोबल कल्चर को भी से आखिया करे रखिछि अन्य मानकर संस्कृति द्वारा भी गोटे देश प्रचलित होउछि ता द्वारा भी से प्रभावित होउछि एभली एक सांस्कृतिक परिवर्तनर विषय वस्तु वर्तमानर पाठ्यक्रम रे ओ गवेषणार विषय भाव रे विशेष आदृति लाभ करिछि कहला निहाती बुझौछन देरी कहछन निहाती भाव रे एई भलिया गोटे विषय वस्तु छात्र जीवन रे आसीबा नित्यांत जरूरी छात्रटी भी बुझिवा दरकार प्रकृत रे कल्चर कहिले कोन संस्कृति मींस कोन व्हाट इज कल्चर कल्चर कोन जेतले पचार जीव ना कल्चर कहिले कोन बुझो सेतबे तम पाटरु बाहर थवा दरकार जे प्रकृत रे संस्कृति होउछि एटा जोटा मु कहि देई गली केवल जे लोकल कल्चर को नै कि संस्कृति गढी उठिछि ता नुह तांको अंचल रे एटा अछि से सेटा को व्यवहार कले ता नुह समग्र विश्व ब्रह्मांडर कल्चर को नै कि संस्कृति चलिछि भारत वर्षर संस्कृति एया चीन रो संस्कृति एया अमेरिका रो संस्कृति एया ब्रिटेन रो संस्कृति एया तो समस्त संस्कृति को कोन करिसंती किछि किछि अंश रे टाणी नैचंती बुझियला तापर आसिला संस्कृति अध्ययन इतिहास जोटा कि तमर विषय वस्तु रहिछि संस्कृति अध्ययन इतिहास जोटा कि तम मानकर विषय वस्तु रहिछि बुझी पारला कोन मु कहली आज्ञा तमे या पूर्वरु पढुथुल कोन संस्कृति कहले कोन संस्कृतिर परिसर कोन अछि संस्कृति को हमें काहे की पढिबा किंतु तार इतिहास संपर्क रे तम माने जानि नथिलो प्रकृत रे संस्कृति भितरे कोन लुचि रहिछि सेटा तमे जानि नथिलो जोटा कि तमाने एबे जानिबो पहला सर्वप्रथम नृतत्वविद इबी टाइलर 1871 मसिया रे संस्कृतिर संज्ञा देथिले अच्छा या पूर्वरु भी इबी टाइलर संस्कृति संपर्क रे किसी संज्ञा प्रदान करथिले मु तमानन को कहिछि प्रथम स्टेज रे अछि जोटा कि संस्कृतिर संज्ञा ठीक कहली ना भूल कहली देई नांदी कि मत देइचंदी परा इबी टाइलर परा मत देइचंदी संस्कृतिर संज्ञा रे परा देइचंदी प्रकृत रे संस्कृति कोन कहिनी कि मु तमानन को सफाळी सौम्या क्वाडे गला कोन कहिचंदी इबी टाइलर संस्कृतिर संज्ञा निर्धारण करी कि कोन कहिचंदी मोर सेटा जानिबार अछि
ହଁ କୁହ। ଇବି ଟାଇଲର ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି କଣ କହିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କୁହ ନା, ସେଇଟା ବି କହିବନି ତ, ପଚାରୁଛି ପରା। ହୁଁ। ମନେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। ମନେ ନାହିଁ ନା? ଭଲ କରିଛ ତମମାନେ। କହିନାହାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ସମଷ୍ଟି ଯାହା ଜ୍ଞାନ, ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା, କଳା, ନୈତିକତା, ଆଇନ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଜିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏଟା କହିନାହିଁ? କହିଛି ନା କହିନାହିଁ? ଖାତା ଖୋଲିକି ଦେଖ, ଦେଖ ମୁଁ ଆସୁଛି 1 ମିନିଟରେ ଖାଲି। জলদি আন পানি। এ পিলা কে তুমি নকে আর পেন গুড় ধুই মা ଭଏସ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଭୁଛି। ହଁ ଇବି ଟାଇଲର କହିଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିପାରିଲୁ। ମନ କୋଉଠି ରହୁଛି କି ତମମାନଙ୍କର? ଉଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ, କଣ ତମମାନଙ୍କର ହାଲ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ହୁଁ। ଜାଣିପାରିଲ ତ ଇବି ଟାଇଲର ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ନା ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଜାଣିପାରିଲୁ। ବିଞ୍ଜୁ ମେହେର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଲୁ। ଜାଣି ହେଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଅଭିଲିପ୍ସା ବୋଧେ ନାହିଁ ନା, ଶୋଇ ପଡିଲା ନା, ସେ ପୁଣି ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡିଲା। ତାକୁ ତା ଘରୁ ଯାଇ ଟେକି ଆଣିବୁ ଆମ ଘରକୁ, ରହିଥା। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଶୁଣିଛି। ତମ ଘର ମା ଭଦ୍ରକ ନା? ଆଜ୍ଞା ଧୂସୁରୀ। ଧୂସୁରୀ ନା, ଦିନେ ଯିମି ଧୂସୁରୀ କି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଯିମି। ଆଉ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବ ତମର? ଯାହା ଆମ ଘରେ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଦେଖ। କହିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇବି ଟାଇଲର 1871 ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ବୁଝେଇଦେଲେ, ସେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଆଉ ଦେଲେନି ଯେ ଏଇ କଥାଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏକକରେ, ଆଉ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।
ବୁଝିପାରିଲ ନା କଣ ମୁଁ କହିଲି? ଅଲରେଡି ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ସଂଜ୍ଞାରେ ଇବି ଟାଇଲର ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ତଥ୍ୟଟାକୁ ସେ ଏଇଠି ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ଏଇଟା ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ, ଇବି ଟାଇଲର ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ଏକ ସର୍ବଜନୀୟ ବହୁ ଆଦୃତ ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ପରିଚିତ, ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ ସର୍ବଜନୀୟ ବହୁ ଆଦୃତ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଜ୍ଞା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁପରିଚିତ। ଏଥିରେ ଟାଇଲରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ସାମ୍ୟ ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏଲ୍.ଏଚ୍. ମର୍ଗାନ କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ, ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ୟା ପରେ ଯୋଉ ରହିଲେ, କିଏ ରହିଲେ କିରେ? କୁହ ନାଟା ପଢିଲି ଯେ L.H. Morgan। ଏଲ୍.ଏଚ୍. ମର୍ଗାନ ଇଏ କଣ କଲେ? ସୁନା ଟାଇଲର ସୁନା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର୍ଗାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସବୁ ସମାଜ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ତର ସମାନ ନଥାଏ, ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ଅନ୍ୟ ଜଣର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ତାପରେ ଆଉ ଜଣର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ତାପରେ ଆଉ ଜଣର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ସେ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଏକ ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ କ୍ରମର ସୋପାନରେ ରଖି ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଅସଭ୍ୟ ସମାଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ବୁଝେଇଦେଲେ। ମର୍ଗାନ କହିଲେ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଦେଖ, ଯଦି ଲୋକ କହିବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ରଥ ଟାଣିବୁନି, ମଦ ଖାଇକି ମାତାଲ ହେଇକି ଘୁରିବୁ, ଏଇଟା କଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି? ନୁହେଁ ମ୍ୟାମ୍। ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ତ ତେଣୁ କରି ସଂସ୍କୃତି କଣ କରିଥାଏ? ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ସମାଜ ବା ସମାଜ ଭିତରେ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର, କୁଚାଲିଚଳନ, କୁନିନ୍ଦା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ? ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ତାପରେ କଣ କରିଥାଏ? ଦୂରୀଭୂତ କରିକି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗଢି ତୋଳିଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍, ବୁଝିଲୁ ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହିଲେ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସର୍ବଦା ବିଷୟକେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏଣ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟ, ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ହଉଥିବ? ଜଜମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ। ଜଣେ ବିଚାରକ ବସିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଠି କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଜଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନର ତାଙ୍କର ମତବାଦ ମୋର୍ଗାନଙ୍କ ମତବାଦ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖେ। ଟିକେ ଯୋଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା। ସ୍ପେନ୍ସର ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏକ ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ କ୍ରମରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ମୋର୍ଗାନ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଖରେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପେନ୍ସର କଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଦେଲେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଛି ବିଭାଗୀକରଣରେ ନେଇ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ କ୍ରମରେ ସେ ସଜେଇକି ରଖିଲେ। ଦେଖିବା ସେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କର ଗବେଷଣା କେବଳ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ କ୍ରମ ମତବାଦରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୋଉ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗବେଷଣା କେବଳ ଯେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ତା ନୁହଁ। ସେମାନେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ଦିଗରୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେ ସମୟରେ ଗବେଷଣାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଶୋଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ, ଗୋରା ଲୋକଙ୍କର କଳା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ, ପୁରୁଷର ନାରୀ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଧନୀର ଗରିବଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଆଦି ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପେନ୍ସର କହିଲେ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ ଭାବରେ ସେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ଗୋରା ଲୋକ ସେମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ, ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ କଲେ? ଆମେ ହଉଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ହଉଛୁ ମହାନ, ନାରୀ ଉପରେ ଚଢଉ କଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବିବାଦ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଏକ ସ୍ପେନ୍ସର ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଧାରାବାହିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଭାବୁଛି ଏତିକି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେଖିବା ସ୍ପେନ୍ସର ଯୋଉ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି
ସେଇ ବିଭାଗୀକରଣ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନର ବିଭାଗୀକରଣ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ସେ ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରସାରବାଦର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମାଜିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଅୟମାରମ୍ଭ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ଇଭାଲୁନିଜିମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ଡିଫ୍ୟୁନିଜିମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାର୍ଥ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଘରେ ଭାବ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନର ଇତିହାସ ତମମାନେ ପଢୁଛ ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନର ଇତିହାସଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତାକୁ ତମେ ଯେମିତି ଉପାୟରେ ଜାଣିବ ସେ ତମକୁ ସେମିତି ଉପାୟରେ ଟାଣିବ ଠିକ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ପରମ୍ପରା କହିଲେ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା କହିଲା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜକୁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢି ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କର ଠିକ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ବିକାଶ ଆଡକୁ ନଉଛନ୍ତି ବା ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାର ଗୋଟେ ତରିକା ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସୋପାନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଏ ସୋପାନ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ଯିବା ପୁଣି ସେ ସୋପାନ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବିକାଶ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ ସେହିପରି ଭାବେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ କଣ କହିଲେ ଏଠି ନା ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବିକାଶ କ୍ରମ ହୋଇଥାଏ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚାଲିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଚାଲିବନି ନା ଫାଷ୍ଟ ସେ କଣ କରିବ କରେଇବ କରେଇତେ କରେଇତେ କରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି କଣ କରିବ ପେଟେଇବ ପେଟେଇତେ ପୁଣି କଣ କରିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାମ୍ବୁଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଘୁଷୁରିବ ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଆଗକୁ ଘୁଷୁରିବ ତାପରେ ହାମ୍ବୁଡେଇବ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ଠେକରା ଦ୍ଵାରା ସେ ଛିଡା ହେଇକି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ସେଇଭଳି ସମାଜର ବିକାଶ ଯାହାକି ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହାକି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ବଢି 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 ଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ଏହି କ୍ରମରେ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନର ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବନାକୁ ସମାଜ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ପେନ୍ସର ଜୈବିକ ଓ ସାମାଜିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଡାରୱିନବାଦୀ ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମତରେ ବିକାଶ ସାପେକ୍ଷ ରୂପରେ ଅସୀମିତ ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମରୂପତାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓ ବିଷମ ରୂପତା ଆଡକୁ ଗତି କରେ ବୁଝେଇଲେ ଇଏ ଗଲା ତ ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେମ୍ସ ଜର୍ଜ ଫ୍ରେଜର ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ବଫ୍ 1890ରେ ମାନବୀୟ ବିଚାରଧାରାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବୀୟ ବିଚାରଧାରାର ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଧର୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସୋପାନ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛି ସିଏ ଏକଥା ବୁଝେଇଲେ ପୁଣି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ କବଳିତ ଥିଲା ନିହାତି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତମାନେ ଯିବ ପ୍ରଥମେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗକୁ ନଉଥିଲେ ଯଦି ହଇଜା ବ୍ୟାପିଗଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେହଟେ ଖରାପ ହେଲା ଜ୍ୱରଟେ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ସ୍ପିରିଟ ତା ଦେହକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଲା ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନାଇଁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା ତା ନେଇଯିବା ନାଇଁ ଝାଡି ଆଣିଲେ ସାପ କାମୁଡାଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଏବେ ବି ଅଛି ଏବେ ବି ଲୋକ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝି ହଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କମ ଥିଲା
ବା ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନଥିଲା କିଛି ଲୋକ କଣ ଭାବିଲେ ଜ୍ଞାନ ତ ଲୋକ ତ ପାଠଶାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଏକ ଅବାସ୍ତବ କାଳ୍ପନିକ ଭ୍ରମ ବୋଲି ଲୋକେ ବିବେଚନା କଲେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ଭାବିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଏଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଗଢା କାହାଣୀ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଅଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଜରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବାସ୍ତବ କାଳ୍ପନିକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦେଖ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସରିଗଲା ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆସିଲା ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏଠି ଫ୍ରେଜର କଣ କହିଲେ ନା ଏ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟା ବି କାମ ନୁହଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ବି କଣ କଲେ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ନା ଧର୍ମ ବି କାଳ୍ପନିକ ହେଇଗଲା ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା ଧର୍ମ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଜର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରଖିଲା ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ସୋପାନ ସମାଜର ଶେଷ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୋପାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ବିଜ୍ଞାନଟା ସବୁଠାରୁ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିଲୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିଲି। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିଲି। କହିଲେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଲୋଚିତ ହେଲା ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ତାର୍ଛନା ଭର୍ସନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାର୍ଛନା ଭର୍ଷ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଥଟ୍ଟା ତାମସା ବି କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟୁ କଥା ବି କହିଲେ ସମାଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ମାନବ ସମାଜର ଇତିହାସ ଉପରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସତ୍ୟ ରଖେ ଯାହା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟେ ଦେଖ ତମାନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଢଉଛି ଯଦି କୋଉମାନେ ଖୋଲିଛ ପିଡିଏଫ ଫାଇଲ ଟାକୁ ଦେଖୁଥାଅ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବ ରହସ୍ୟରେ ବି ବ ମଝିରେ ସି ଲେଖିକି ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲେଇକି ରେଫ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କଣ କହିଲ ସେ ଜଣେ କିଏ ଜାଣିଛ କିଏ ସିଏ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ସେ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ ଜଣଙ୍କର ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କହିବେ କହିଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାରିଥିଲୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଲୁ ଟାଇପିଂ କରିଛୁ ଏଟା ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ସେଇଆ ନୁହଁ ଯିଏ ଅନୁବାଦକ ଯେତେବେଳେ ଜଣକର ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣିକି ଆଉ ଥରେ ଲେଖନ୍ତି ନା ସେଟା ଅନୁବାଦ କରିବେ ମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଅନୁବାଦକ ଧର ମରିଯାଇଥିବେ ବଞ୍ଚି ନଥିବେ କଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଣେ ଲେଖିଥିବ ଧର ପଢି ପାରିବେନି ସେଠି ଯାଇକି ପଚାରିବେ ସେ ତ ମରି ଗାତରେ ପଶିଥିବ କଣ ପଚାରିବେ ତାକୁ କିଛି ପଚାରି ପାରିବା ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଏହି ସମାଲୋଚନା କାଳକ୍ରମେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଚାରବୋଧ
सुबिला ना मो वॉइस तमनको आगे सुबिला कटि गला रे आज्ञा मैम हो ठीक अछि दुख भाग्य रे लेखा करे कि चला आगु जीवा अबिलिप्सा आगे मो मैम भद्रक छुआटा ना मो भद्रक छुआटा ना से खाली बार बार मु डाकुची मैम आपन घर भद्रक रे कोठी भद्रक बारिकपुर आगे आमे सब आरडी छुआ हला आगे आगे हो जीवा आगु जीवा कोठ रहिला देखो एही समालोचना कालक्रमे समाज विज्ञानी को मुख्यतः दुई प्रकार विचारबोध जन्म देला ए जो समाज जेतेबेले पळि आसिला जो विज्ञानी माने रहिले से विज्ञानी को मुख्यतः दुई प्रकार विचारबोध को जन्म सिए देला पुणी कोन को प्रकार विचारबोध से जन्म देला देखिबा कहला प्रथम विचारबोधर बुद्धिजीवी गोष्ठी को सम्मिश्रणवादी और द्वितीय विचारबोधर बुद्धिजीवी गोष्ठी को प्रकार्यवादी बोली से कहले अर्थात सेमानंक मतरे मानव संस्कृतिर क्रम विकास को बुझिबा को हेले आदिम संस्कृतिर अध्ययन नित्यांत आवश्यक अटे किंतु अवैज्ञानिक धारा रे आदिम संस्कृति उपरे तथ्य आहरण स्वतः प्रश्नवाची सृष्टि करे निहाती जणे ज्ञानी थिबो ज्ञानी लोकटा जो भली प्रश्न टिए करिवो कोन अज्ञानी टिए से भली प्रश्न करि परिबो की करि परिबो नाही जोठी के एठा से हमकु सूचना दउचंत ताहले उभय चिंताधारा वैज्ञानिक पद्धति रे आदिम संस्कृतिर अध्ययन को गुरुत्व देवा संगे संगे संग्रहित तथ्य समूह को निजस्व तात्विक ढंगरे पर्यालोचना करिवार आग्रह मानव संस्कृति को बुझिबारे विशेष सहायक हुए ताल थरे भाबो छोटिया जिंस नुहे एटा मानव समाज को बुझिबा को हेले जने ज्ञानी रो नित्यांत जरूरी अज्ञानी जे आसीबो कहइबो म एटा कर देबी सेटा कर देबी सेटा कर देबी केबे हेई परिबो नाही बुझी परिलो आज्ञा मैम तापर आसिला प्रसारवादर परंपरा विभिन्न गोष्ठी मध्यरे सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु संस्कृति अध्ययन क्षेत्र रे प्रसारवादर परंपरा आरंभ होला एक गोष्ठीर सांस्कृतिक उपादान सहित अन्य गोष्ठीर सांस्कृतिक उपादान मध्यरे थिबा सामंजस्य उभय गोष्ठीक मध्यरे थिबा सांस्कृतिक संपर्क को बा संयोजन को बुझाई थाए बुझियला तम गोष्ठी रे कोन अछि अन्य जनक गोष्ठी रे कोन अछि एई दीटार सामंजस्य को से एठी बुझेइला एति की जानि परिलो आज्ञा मैम जानी पारलु मैम एही सांस्कृतिक संयोजना विश्वास परंपरा प्रचलित प्रथा वैषयिक ज्ञान कला अबा अन्य सांस्कृतिक विभाग मध्यरे परिलक्षित हुए बुझाई देले कहले एई जो सामंजस्यटा आसिला एई जो सामंजस्यटा जो प्रभेदटा देखा देला बा जो पार्थक्यटा देखा देला सेई पार्थक्यटा कोउठी कोउठी आसिला ना गोटे होछि विश्वास गोटे होछि परंपरा गोटे होछि प्रचलित प्रथा आर होछि वैषयिक ज्ञान कला अबा अन्य संस्कृति मध्यरे एडा सब परिलक्षित हैला देखिबाकू मिलिला तेणु प्रसारवादर तत्व कहिले एक सांस्कृतिक गोष्ठीर उपादान बा उपादान समूहर अन्य सांस्कृतिक गोष्ठीर उपादान मध्य को प्रसारित हेबार प्रक्रिया को अध्ययन करिबा बुझाई थाए पुणी बुझेले कोन एही माध्यम रे प्रत्येक सांस्कृतिक गोष्ठीर मूल उत्स को अनुसंधान करिबा आवश्यक हुए एवं एही क्रम रे मनीष समाजर विकास को एक भौगोलिक दृष्टि अध्ययन करिबार प्रचेष्टा आरंभ हुए अति प्रसारवादी माने समग्र मानव समाजर अभ्युदय एही भली एक संयोजित जटिल प्रक्रिया माध्यम रे देखिबा को प्रयास आरंभ कले किछि सारवादी गोष्ठी मध्यरे सांस्कृतिक प्रसारणर आधार रे मानव समाजर इतिहास को पुनः स्थापित करबा को मध्य चेष्टा आरंभ कले देखो जोटा कि ज्ञानी आ अज्ञानी भितर जो डिफरेंस थिला एठी से साइ जिंसडा कोन गोटे होची अति प्रसारवादी आ उठला प्रसारवादी जो माने बुझिले से माने तक बुझिबा द्वारा कार्य कले जो माने न बुझी परले से माने न बुझिबा द्वारा कार्य कले जहार क्षमता अनुसार जेमिति जीवा कथा सेही भली
ଗଲା। ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲା ଆଗକୁ ପ୍ରସାର କଲା, ଯିଏ ନ ବୁଝି ପାରିଲା ତାକୁ ବସେଇ ଦେଲା। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିଲି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ଥାନ କାଳ ବିଶେଷରେ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରସାରବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପ୍ରସାରବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରସ୍ପରିକ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ। ଯଦିଓ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଭାବରେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ବହୁଳାଂଶରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରସାରବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ହେଲେ ହେନରୀ ପିଟ୍ ରିଭରସ୍, ଫ୍ରାଙ୍କ ବୋସ୍ ଏବଂ ସ୍ମିଥ। ବୁଝିଲା? ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରସାରବାଦୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନଟା ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ?